اگر میری مشاورت کے بغیر میں وہاں کو نمائندہ ہوں، وہاں کی آواز ہوں، آپ کیا سمجھتے ہو میں 4 مہینے قدوس بیزن جو نے مجھے جیل میں ڈالا انہی وجہ سے، آپ کو بھی شوق ہے جیل میں ڈالنے کا؟ سو بسم اللہ ڈال دو جیل میں۔ مجھے وزیر اعلیٰ صاحب بتائے، آپ نے کل ایک تحصیلدار کو ایکٹنگ اے سی کا چارج دیا ہے، آپ نے تو اچھی طرز حکمرانی کا مثال دیا تھا کہ میں جونیئر لوگوں کو سینئر کے پوسٹوں پہ تعینات نہیں کروں گا، تو آپ کے دعوے کہاں گئے؟ اور جس سے میں ناخوش ہوں، گوادر کے عوام ناخوش ہیں، وہ 3 دفعہ میں وزیر اعلیٰ سے ملا کہ اس کو ٹرانسفر کرے، اور نہیں ہوتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ اچھی طرز حکمرانی قائم کریں گے، لین دین کا کاروبار بند ہوگا، کرپٹ افسران کا کاروبار بند ہوگا، ہم جونیئر کو سینئر کے پوسٹوں پہ تعینات نہیں کریں گے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بلوچستان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آ رہا ہے اور بہترین نظام بلوچستان میں بننے جا رہا ہے، اور میں نے بھی سپورٹ کیا، ووٹ دیا کہ اب عمر بن عبدالعزیز کا دور بلوچستان میں آ رہا ہے۔ لیکن آئے گزرتے دن کے ساتھ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں تو ماشاءاللہ مالی لین دین تو بڑھ رہا ہے۔ گوادر کے عوامی نمائندوں سے پوچھے بغیر دوستوں سے پوچھ کر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے مسلسل یہ بات کی کہ اگر بلوچستان میں آج ظلم ہے، جبر ہے، اگر ریکوڈک بیچا گیا، سندک بیچا گیا، ساحل سمندر تاراج ہے اس کا قصور، یہ پنجاب اور خانوال کے مزدور نہیں تھے ان کو جو مارا گیا۔ تو میں ایوان میں اپنے گوادر کی طرف سے اس کی مذمت، وہاں کے عوام کی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ سر قرارداد پہلے پیش کریں، اس کے بعد باقی باتیں آپ نے کریں۔ سر قرارداد کو پہلے چھوڑیں گے باتیں گوادر جو میں ایک بنیاد جو گوادر میں واقع ہوا پرسوں پہ کل نہیں تھا، میں اس کی بھی میں بطور گوادر کا نمائندہ اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اسی رات 3 بجے سے ہی ہمارے ساتھی لگے ہوئے تھے، اور میں کل بھی ہمیں سربندر جہاں واقع ہوا میرا گاؤں ہے، وہاں بھی وہاں کے ہمارے عوام اس واقعے کے خلاف باہر بھی نکلے اور انہوں نے شدید اس کی مذمت بھی کی۔ ہم نے مسلسل یہ بات کی کہ اگر بلوچستان میں آج ظلم ہے، جبر ہے، اگر ریکوڈک بیچا گیا، سندک بیچا گیا، ساحل سمندر تاراج ہے اس کا قصور، یہ پنجاب اور خانوال کے مزدور نہیں تھے ان کو جو مارا گیا۔ تو میں ایوان میں اپنے گوادر کی طرف سے اس کی مذمت، وہاں کے عوام کی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ 2-3 اور باتیں تھیں، یہ میں اب بھی کر لوں تاکہ ٹائم آپ کا بھی بچے گا، میرا بھی پھر بھی قرارداد، کیونکہ بہت عرصہ بعد اسمبلی 23 سے لے کر 2 تاریخ تک شیڈول تھا، یہ اجلاس نہیں ہوا، بہت سارے ایشوز اس دوران آئے۔ پہلے یہ کہ میں گوادر کا نمائندہ ہوں، گوادر کا، اور گوادر کے جتنے فیصلے اور وہ گوادر کے عوامی نمائندوں سے پوچھے بغیر دوستوں سے پوچھ کر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ میں بطور عوام میں آیا اس لیے، میں تو وہاں دھرنے دیتا تھا، احتجاج کرتا تھا عوام کو ساتھ مل کے۔ میں ایوان میں اس لیے آیا کہ ایوان میں مشاورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ اچھی طرز حکمرانی قائم کریں گے، لین دین کا کاروبار بند ہوگا، کرپٹ افسران کا کاروبار بند ہوگا، ہم جونیئر کو سینئر کے پوسٹوں پہ تعینات نہیں کریں گے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بلوچستان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آ رہا ہے اور بہترین نظام بلوچستان میں بننے جا رہا ہے، اور میں نے بھی سپورٹ کیا، ووٹ دیا کہ اب عمر بن عبدالعزیز کا دور بلوچستان میں آ رہا ہے۔ لیکن آئے گزرتے دن کے ساتھ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں تو ماشاءاللہ مالی لین دین تو بڑھ رہا ہے، ٹرانسفر پوسٹوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، لوگ 30-30 لاکھ روپے کا پر ٹرانسفریں ہو رہی ہیں۔ اپنے من پسند لوگوں کو، جس گوادر کا جس افسر جو محنت کرتا تھا، میرے مخالف دور میں تعینات ہوا، میں چاہتا تھا کوئی اس کو ٹرانسفر نہ کرے، وہ کل ٹرانسفر ہوا ہے۔ نہیں، جو محنتی افسر، جو کام کرتا ہے افسر، ایمانداری کرتا ہے افسر، لوگ گوادر کے خوش ہیں، میں نمائندہ خوش ہوں، اور اس کو صوبہ حکومت ٹرانسفر کرتا ہے۔ اور جس سے میں ناخوش ہوں، گوادر کے عوام ناخوش ہیں، وہ 3 دفعہ میں وزیر اعلیٰ سے ملا کہ اس کو ٹرانسفر کرے، اور نہیں ہوتا۔ گوادر کے عوام جس کو کہتے ہیں ٹرانسفر کرے، وہ نہیں ہوتا، اور جس سے پورے گوادر کے لوگ خوش ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے، میں اس سے شدید احتجاج کرتا ہوں۔ اگر صوبہ حکومت چاہتی ہے کہ گوادر کے روڈ پر بند ہو،
ग्वादर में फिर एहतजाज हो, ठीक है, मैं ऐवान से आज ही निकल कर ग्वादर जाऊंगा, आज ही निकल कर ग्वादर जाऊंगा, तो फिर ऐवान में बात करने का कोई फायदा ना हो। मैं इसलिए आज बात कर रहा हूं कि मैंने वजीर आला हाउस के चक्कर लगा कर थक चुका हूं। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि हाउस जाके चक्कर लगाऊं। इसलिए एक पहली बात तो यह कि मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सूबाई हुकूमत चाहती है कि ग्वादर के रोड बंद हो, ग्वादर के लोगों के मसाइल हल ना हो, और वह करप्ट अफसरान की सरपरस्ती करे, और वह अवामी नुमाइंदों को नजरअंदाज करके अपने दोस्तों के जरिए फैसला करे। मुझे वजीर आला साहब बताए, आपने कल एक तहसीलदार को एक्टिंग एसी का चार्ज दिया है, आपने तो अच्छी तर्ज हुक्मरानी का मिसाल दिया था कि मैं जूनियर लोगों को सीनियर के पोस्टों पर तैनात नहीं करूंगा, तो आपके दावे कहाँ गए? कहाँ दावे गए कि आपने कहा कि मैं एक तहसीलदार को ग्वादर का एसी बनाया? किस बुनियाद पे बनाया? मुझे वहां के लोगों ने वोट दिया है, मैं वहां का नुमाइंदा हूं, मैं डेरा बुकटी का फैसला मैं नहीं कर सकता, तो मैं वहां का नुमाइंदा होते हुए मेरा फैसला कोई और करता है तो मैं क्या करूं? मैं वहां का नुमाइंदा मैं नहीं हूं, ऐवान का हिस्सा मैं नहीं हूं, वहां के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। आप अपने जाती दोस्तों से पूछते हो, लेकिन वहां के अवामी नुमाइंदों को नहीं पूछते। आप अच्छी तरह से हुक्मरानी कायम कर रहे हो, आप बलूचिस्तान में तो मेरे बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत कायम कर रहे हो। तो इसलिए मैं सूबाई हुकूमत को वार्निंग देता हूं कि मैं ऐवान में आए असलियों के मेरे मसाइल हल हो। अगर मेरे मसाइल ग्वादर के मेरी मुशावरत के बगैर करोगे तो ग्वादर में आप कुछ नहीं कर सकते। ग्वादर का आपका सीपैक नहीं चल सकता, ग्वादर में आपका पोस्ट नहीं चल सकता अगर मेरी मुशावरत के बगैर। मैं वहां को नुमाइंदा हूं, वहां की आवाज हूं। आप क्या समझते हो मैं 4 महीने कुद्दूस बीजुन जो ने मुझे जेल में डाला, इन्हीं वजह से आपको भी शौक है जेल में डालने का, सो बिस्मिल्लाह डाल दो जेल में, लेकिन वहां के फैसले वहां के अवामी नुमाइंदे के बगैर मैं कबूल नहीं करूंगा। वरना आप चाहते हैं कि मैं करूंगा फैसले, तो मैं आज अभी यहां से उठ करके ग्वादर जाऊंगा। कोई ऐवान के बात करने का फायदा नहीं है। एक मेरी बात यह कि मैंने आपके रिकॉर्ड में लाया। दूसरा, ये जमींदार एहतजाज कर रहे हैं, कल भी मैं गया था, इनके मसाइल हल करें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये कहते वफाक वफाक वफाक, शहबाज शरीफ का नुमाइंदा कौन है यहाँ? आसिफ अली जरदारी साहब का नुमाइंदा कौन है यहाँ? देखिए यहाँ उनके नुमाइंदे मौजूद है, आप वफाक के जरिए छुप नहीं सकते। वफाक के अगर मुस्तलक मसाइल हैं, उनके यहाँ की सूबाई हुकूमत मसाइल हल करे। दूसरी बात मेरी ये है, अभी पीएसडीपी का के फंड वज़ीर आला साहब कहते हैं मैं पुराने को, जो पुराने लोग हैं उनको मैं बजट दूंगा, नए लोगों को नहीं दूंगा। क्या जब सूबा असेंबली में बजट पेश किया था पिछला, हल्के के आवाम को देख के किया था, एमपीए को देख के किया था? ये पीएसडीपी एमपीए का है, ये पीएसडीपी एमपीए का है, आवाम का है? मुझे बताया, सवाल है मेरा, ये पीएसडीपी एमपीए साहब का है कि उसने पहले कमीशन कहा है, एमपी कमीशन ना कहे, मैं कमीशन का हो ना कहे? ये आवाम के होते हैं, आवाम के बजट होते हैं, अब किसी आवाम को महरूम नहीं कर सकते। ये एमपीए के बजट नहीं होते हैं, ये आवाम के बजट होते हैं, आवाम के लिए मंजूर करते हैं। तो इसके भी ये मन पसंद बड़ा पसंद, जाती दोस्ती। मैं तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत देख रहा था, पहली तकरीर सुनी, मैं तो हजरत उमर अब्दुल अजीज की तो हुकूमत सुन रहा था। माशाल्लाह यहाँ तो पता नहीं क्या धंधे चल रहे हैं अभी। मैं फिर ये इस पे आता हूँ, अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वज़ीर आला हाउस ना जाऊं, क्योंकि मुझे वहां पता है कि वहाँ क्या होते हैं, क्या अहमियत है एमपी की, क्या अहमियत है, और जाती दोस्तों की क्या अहमियत है। और जो ग्वादर के अफसरान के फैसले वज़ीर आला साहब खुद करे, जो अफसर लाना चाहता है लाए, जो फैसले करना चाहता है करे, अपने जाती दोस्तों के जरिए करे, कुद्दूस बीजिंजो के जरिए करे, इंशाल्लाह फिर बर्दाश्त करे। फिर ताकत आजमाना चाहे ताकत आजमाए, जेल में डाले जेल में डाले, फिर वो ग्वादर चला के दिखाए मुझे सरफराज बुकटी साहब, सूबा हुकूमत, वो ग्वादर अपनी तरक्की चल के दिखाए। इंशाल्लाह मैं देखता हूँ किस तरह आप अपने जाती दोस्तों के जरिए ग्वादर का सौदा करते हो, जाती दोस्तों करप्ट अफसरान को ग्वादर पे मुसल्लत करते हो।